हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यूजीसी नेट जेआरएफ सीपीटी एग्जाम सत्यवादी सबुज एवं प्रगतिवादी साहित्यर रही जाइथिबा बाकी तक एमसीक्यू आलोचना करिबा। काली तो आमर यूजीसी रो आसी जाइछि एग्जाम रो डेट सीट जोटा आमर ओडिया रो अछि 2 जानुआरी रे सेकेंड शिफ्ट रे 3टा ରୁ 6टा। तो चलंतु पढ़िबा। आजिर आमर प्रथम क्वेश्चन हेउची सत्यवादी वनविद्यालयर मुखपत्र कौन थिला? सत्यवादी वनविद्यालयर मुखपत्र बाणी जहाँकि 1919 ରୁ 1921 मसीहा जाए प्रकाशित होइथिला। परवर्ती प्रश्न ओडिया साहित्य रे प्रेम और प्रणयर कवि भावे किए परिचित? ओडिया साहित्य रे प्रेम और प्रणयर कवि भावे मायाधर मानसिंह परिचित। परवर्ती प्रश्न मानसिंहଙ୍କ कोणार्क कवितार प्रकाश काल केते? मानसिंहଙ୍କ कोणार्क कवितार प्रकाश काल जून 1926। तांकर कोणार्क कविताटी बारुणी पत्रिकारे प्रकाशित होइथिला। परवर्ती प्रश्न मानसिंह केउ छद्म नाम रे कोणार्क कविता रचना करिथिले? मानसिंह श्री छद्म नाम रे कोणार्क कविता रचना करिथिले। परवर्ती प्रश्न हाय रे उत्कल भूमि प्रकृति सुंदर मंदाकिनी सम नदी शिव समगिरी यह मानसिंह केउ कवितार अंश? यह मानसिंहकर महानदी रे ज्योत्स्ना विहार कवितार अंश। परवर्ती प्रश्न पाखरे थांता रस कविता चिर यौवन प्रणय गीता प्रेयसी गांता चुंबंती मुख पुरंता बुक यह केउ कवितारू आनीत? यह तरुण कविर आशा कवितारू आनीत। परवर्ती प्रश्न मायाधर मानसिंहଙ୍କ रचित भ्रमण कहानीर नाम कौन? मायाधर मानसिंहଙ୍କ रचित भ्रमण कहानीर नाम पश्चिम पथिक। परवर्ती प्रश्न कमलायन काव्यर नायक नायिका किए? कमलायन काव्यर नायक नायिका कमल और करुणा। परवर्ती प्रश्न निद्रित भगवान कविताटी मानसिंहଙ୍କ केउ संकलन रे रहिछि? निद्रित भगवान कविताटी मानसिंहଙ୍କ जीवन चिता संकलन रे रहिछि। परवर्ती प्रश्न केउ प्रबंध रे मानसिंह सबुज कवि मानकु तिरस्कार करिछंती? परधर्म प्रबंध रे मानसिंह सबुज कवि मानकु तिरस्कार करिछंती। परवर्ती प्रश्न धरावतरण कविताटी केउ कविता ग्रंथ रे रहिछि? धरावतरण कविताटी हेमशस्य कविता ग्रंथ रे रहिछि। परवर्ती प्रश्न मानसिंहଙ୍କ रचित सनेट धर्मी कविता संकलनर नाम कौन? मानसिंहଙ୍କ रचित सनेट धर्मी कविता संकलनर नाम हेउछि कृश। परवर्ती प्रश्न छांदसिक कवि भावरे किए परिचित? छांदसिक कवि भावरे कवि राधामोहन गणनायक परिचित। परवर्ती प्रश्न राधामोहन गणनायक विश्व जीवन पथे कविताटी केउ महापुरुषंकु अवलंबन करी रचित? राधामोहन गणनायक विश्व जीवन पथे कविताटी गोपबंधु दासंकु अवलंबन करी रचित। परवर्ती प्रश्न पशु पक्षी को नहीं
ରଚିତ ଗଣ୍ଣାଙ୍କ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ରଚିତ ଗଣ୍ଣାଙ୍କ କାବ୍ୟର ନାମ ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଏଠି ବସି ସେଇ ଚିତ୍ର ଆଗରୁ ଯା ଦେଇନାହିଁ ଦେଖି। ମୁଁ ଲେଖିବି ଏଠି ବସି ସେଇ କାବ୍ୟ ଆଗରୁ ଯା ହୋଇନାହିଁ ଲେଖା। କେଉଁ ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ଏହା ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଣାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଣାୟକ କେଉଁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ରାଧାମୋହନ ଗଣ୍ଣାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୂପାୟନ କବିତା ସଂକଳନର କବି କିଏ? ରୂପାୟନ କବିତା ସଂକଳନର କବି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ କବିତାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ କବିତାର ନାମ ଚତୁର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର୍ଥୀ କବିତାର କବି କିଏ? ଚତୁର୍ଥୀ କବିତାର କବି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ସେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1935-36 ବେଳକୁ କେଉଁ ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା? 1935-36 ବେଳକୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ମାର୍କ୍ସ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଆଧୁନିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା 1936 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଡ଼ଜାତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଗଡ଼ଜାତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ ପାଇଁ କୃଷକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘିନୁଆ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଘିନୁଆ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଶିକାର ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅର୍ଥ ଓ ପରମାର୍ଥର ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘ 10 ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ନିଖିଳ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି କବିତାର ଲେଖକ କିଏ? ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି କବିତାର ଲେଖକ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ପାଥେୟ, ଯାହା 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଏକମାତ୍ର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ କ'ଣ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଏକମାତ୍ର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ କାକ ଓ କୁକୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା କେଉଁ ସଂକଳନରେ ରହିଛି? ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ସଂକଳନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧର୍ମର ମଦ ଖୁଆଇ କରିଛ ଭାଇ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଚିରଦିନ ମସଗୁଲ, ଅଫିମ ନିଶାରେ ଖୋଲି ସେ ନପାରେ ଆଖି, ତମେ ଶୋଷତାର ବୁକୁର ଜୀବନ ଫୁଲ, କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶ? ଏହା ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସର୍ବନାଶର ପଥେ କବିତାର ଏକ ପଂକ୍ତି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କେଉଁ କବିମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଓ ପଦ୍ମଭୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଓ ପଦ୍ମଭୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଜିରାଉତ କାବ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବାଜିରାଉତ କାବ୍ୟ 1941ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କାହାକୁ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କୋଣାର୍କକୁ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ଆନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ? ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାକୁ କିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କବିତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାକୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କବିତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ମୋର ଛାପା ବହି ଯେତେବେଳେ ଛୁଅଁ ଛୁଅଁ ନୂଆ ମଣିଷର ଛାତି, ଏଇ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ଜାତି ତାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ରୂପ ପାଏ କବିତାରେ ମୋର, ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏହା ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ରାଜଜେମା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଗୀତଟିର କବି କିଏ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କବିତାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁର ଜଳେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଳେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ? ଏହା ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝରରେ ରୁଧିର କବିତାରୁ ଆନିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଛଦ୍ମନାମରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତନୁ ଛଦ୍ମନାମରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1939ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରକ୍ତ ଶିଖା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ଦୁଇ କବିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ? 1939ରେ ପ୍ରକାଶିତ ରକ୍ତ ଶିଖା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
କହ କହ କେଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକତି କରି ହାରିହୁରି ଗୁହାରି। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଏହା କବି ବାଞ୍ଛାନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଖାନା ଖଳାବାଡ଼ି ଖାଦାନ ବାଗାନରେ ଏକ ହୁଅ ତୁ ଭାରତ ଜନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏହା ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କୋଟି କଣ୍ଠେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଛଦ୍ମନାମରେ ଝଙ୍କାରରେ ନିୟମିତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମନାମରେ ଝଙ୍କାରରେ ନିୟମିତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଙ୍ଗଲି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ।